Happy evening, everybody. Bowing at the outside of great humanity, I'm Nancy. We gives me great sense of joy. Occasion the event in church, beginning people together in the same suit with common interesting. It is the out of education is my great ones to welcome your lovable Father Daniel Sharma, and I warmly welcome each and one of you all present here. This welcome speech encourages all the present for you their best in the exhibition. One again, you all this wonderful exhibition. Let us start the exhibition from the students by fruits. Happy evening, everybody. I am J. Edwin Joshua. I am an orange. I am circle in shape. I am tasty food. Thank you. Have a cool evening. Happy evening, everybody. I am C. Anthony Rosario. I am an apple. I am red in color. I am tasting food. Apple a day, if the doctor away. Thank you. Happy evening, everybody. I am Arun. I am a banana. I am yellow in color. I am cylinder in shape. I contain vitamin C in me. Thank you. Have a nice day. Happy evening, everybody. Happy evening, everybody. I am Marcy Melrose. I am a semicircle. Purple is my color. Thank you. My color is yellow. Happy evening, everybody. I am Manisha. Rectangle. My color is pink. Happy evening, everybody. I am Deepika. I am here to explain was where. Was where are helping verbs. They are used in past continuous tense. Let me give you example sentence. We have a 7 subject. I, you, we, they, he, she, it. I, he, she, it follows by was. You, we, they follows by was. There are 3 forms. Positive form, negative form, question form. I was playing. I wasn't playing. Were you? Was I playing? You were cooking. You weren't cooking. Were you cooking? We were jumping. We weren't jumping. Were you jumping? They are shouting. They weren't shouting. They were shouting. He was praying. He wasn't praying. Was he praying? She was eating. She wasn't eating. Was she eating? He was playing. He wasn't playing. What is playing? Thank you, everybody. Have a cool evening. Happy evening, everybody. I am M. Alfonso Mary. I am here to explain am is or. Am is or are helping verb. Am is or are used in present continuous tense. I follows by am. You, we, they follows by are. He, she, it follows by is. There are 3 forms. Positive form, negative form, question form. I am reading. I am not reading. Am I reading? You are cooking. You aren't cooking. Are you cooking? We are singing. We aren't singing. Are we singing? They are shouting. They aren't shouting. Are they shouting? He is playing. He isn't playing. Is he playing? She is dancing. She isn't dancing. Is she dancing? It is flying. It isn't flying. Is it flying? Thank you. Happy evening, everybody. I am Tarun. I am at the example do or does. Do or does are called example word, and they are used for simple present tense. Simple present family. I, we, you, they, do, and do is used for first family. Let me give you some example sentence. I play, you play, we jump. I don't play, you don't play, we didn't play. Don't I play, don't you write, don't you jump. Thank you.
everybody. I am Jade Elpin Epsiba. I have to explain. I am a sir. We have got 7 subjects in English. I, you, we, they, he, she, it. I means myself. You means second person. We means all together. They means far away person. He means a boy. She means a girl. It means non-living things or animals. I follows by am. He, she, it follows by his. You, we, they follows by are. There are 3 forms: positive form, negative form. Positive form is positive sentence. Negative sentence. Question form is question. Happy evening, everybody. I'm here, Reshma Blessy. I'm here to talk about objects. Pen. It is a pen. It is cylinder in shape. It is white and blue in color. It is used for writing. Ball. It is a ball. It is circle in shape. It is used for playing. Box. It is a box. It is rectangle in shape. It is green in color. It is used for carry water. Thank you. Happy everybody. I am Dharmika. I am here to say tongue twister. She sits by the shisha. Strains should stung. These those 1,000 thickness were thinking how to tell. Other 3 thickness go through. Green glass globes glow greedily. Rosie the warrior, Ragar the warrior were reserved wrongly in a rural brewery. Old lady hand had a curly fat not a curzy fund but a hand fund curzy. Come, stay clum. No word for alarm. It's only him. It doesn't ham. Busy buzzing bumblebees. Not the bat, swat cat, mad the gang. If a woodchuck could chuck hood, freshly fried flying fish. Which is which? Snap, crackle, pop. Thank you.
அன்புக்குரியவர்களே, கடந்த 3 மாதங்களாக நம்முடைய பங்கில் மாலை வகுப்பானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நிறைய பசங்க வர்றதில்ல, நிறைய பேர் வந்தாலும் படிக்கிறதில்ல, ஒரு சிலர் தான் அதை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். இன்னும் முதல்ல பாராட்டுதற்குரியது என்னவெனில், நம் கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளை விட இதில் இந்து பிள்ளைகளும் பிற மதத்தை சார்ந்து முஸ்லிம் பிள்ளைகளும் வந்து படிப்பதில் மிக்க ஆர்வம் செலுத்துகிறார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இந்து பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. எனவே இது சரி, எல்லாரும் பயன் பெறட்டும் அப்படின்னு நம்ம விட்டுறோம். எல்லாரும் வந்து பயன்பெறுகிறார்கள். ஏன் இதை சொல்கிறேன் எனில், கையில் இருக்கிற பலாப்பழத்தை விட கலாக்காயை மேல் அப்படின்றதான் நம்முடைய எண்ணமாக இருக்கு. நம்ம கொடுக்குறத பயன்படுத்தி கொள்ள ஆசைப்படுவதில்லை. அதை போல சொல்லலாம், அது எப்படி நம்ம இன்னும் விமர்சிக்கலாம், இல்லை என்ன அங்கே நடக்குது அப்படின்னு எப்படி பேசலாம் என்பதில் தான் நம்முடைய எண்ணங்கள் அப்படியே தங்கி விடுகிறது. அதிலிருந்து நாம் மாறவே ஒன்றும் நம் பிள்ளைகளுக்கு தருகிற பொழுது அது எப்படி அவர்கள் உருவாக்கி அல்லது அதில் இருந்து அவர்கள் எப்படி உருவாகுகிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்கு எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு. அதனால உலகத்திலேயே செமிமங்கல் தான் இங்கிலீஷ் எக்ஸிபிஷன் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இடங்களிலும் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் இருக்கும், மேத்ஸ் எக்ஸிபிஷன் இருக்கும், தமிழ் எக்ஸிபிஷன் இருக்கும், சோசியல் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் கூட இருந்துருக்கு. வரலாற்றில் செமிமங்கலம் இன்னைக்கு ஒரு வரலாறை படைக்கிறது. இங்கிலீஷ் எக்ஸிபிஷன், ஆங்கில கண்காட்சி. நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாமே உண்மையாகவே பாராட்ட வேண்டும். உங்களுக்கு புரிஞ்சான்னு தெரியல, எனக்கு புரிஞ்சாலும் தெரியல, அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு அவர்களுக்கு புரிந்திருக்கும். மிக அருமையாக திறம்பட நம்முடைய பிள்ளைகளை இப்படி பார்ப்பதில் ஒரு மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது, அதே சமயம் ஒரு கர்வமாகவும் இருக்கிறது. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளவு அளப்பரிய ஒரு ஞானத்தை கடவுள் தந்திருக்கிறார். அவர்களை பயிற்சிவித்த ஆசிரியை கிளமெண்ட் மரியா, வாங்க முன்னாடி. கிளமெண்ட் மரியான்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு நான் காமிக்கிறேன். இவர்கள் தான் நம்முடைய மாலை வகுப்பு ஆசிரியை. பிள்ளைகள் எல்லோரையும் பயிற்சிவித்தார்கள். நம்முடைய பிள்ளைகளை அவங்க ஒழுங்கா பயிற்சிவித்ததற்கான ஒரே ஒரு காரணம், தமிழ் பேச மட்டும்தான் தெரியும், எழுத தெரியாது. இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், இங்கிலீஷை தமிழ்ல நடத்திட்டு வந்திருப்போம். இங்கிலீஷ்லயே நடத்ததுனாலதான் இந்த ஒரு ரிசல்ட் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. எனவே தகுந்த ஒத்துழைப்பையும் தகுந்த கடின உழைப்பையும் தந்த ஆசிரியர்களுக்கு கரவோசை எழுப்பினால் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்னையிலிருந்து ஜூன் 1ஆம் தேதி வரைக்கும் மாலை வகுப்பு பள்ளி விடுமுறை. கையில தர மாட்டீங்க. நாளையிலிருந்து மாலை வகுப்பு பிள்ளைகளுக்கு விடுமுறை. ஒன்று புது நன்மை உறுதி பூசல் வகுப்பு, இன்னொன்று திருவிழா, அதையும் தாண்டி வெயில். இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு நாம் விடுமுறை அளிக்கிறோம். ஜூன் 1லிருந்து நம்ம இந்த மாலை வகுப்பு பள்ளியை நாம் துவங்க வைக்கிறோம். இப்ப நீங்க இவங்க சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாம இருந்திருக்கும்.
தூரமா உட்கார்ந்ததுனால. அப்படிதானே? அதனால இப்ப நீங்க கிட்ட வந்து இவங்க எல்லாரையும் பார்த்து கேள்வி கேட்கலாம். நீ ஏதோ சொன்னீங்க எனக்கு தெரியல, இப்ப திருப்பி சொல்லுன்னு கேட்கலாம். அவங்க தேஞ்சு போன ரெக்கார்டு மாதிரி சொல்லினே இருப்பாங்க, நான் சொல்லாதன்னு சொல்ற வரைக்கும். அதனால கிட்ட வாங்க, கிட்ட வந்து நம்முடைய பிள்ளைகளை சொல்வதை பார்த்து ரசிங்க. புரியணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்முடைய பிள்ளைகள் சொல்வதை பார்த்து நீங்கள் ரசிப்பதே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் தருகிற மிகப்பெரிய ஒரு வெகுமதி. அதிலும் தார்மிகா சொன்னா டங் ட்விஸ்டர், இங்கிலீஷ்காரனே பயந்து ஓடுவான் பொழுது. அந்த அளவுக்கு அது அச்சு தள்ளுற பீரங்கி தான். சுவிட்ச் போட்டா ஃபேன் ஓடுற மாதிரி, சுவிட்ச் போட்டா தார்மிக மைக் ஆஃப் பண்ற போது, சுவிட்ச் போட்டா ஃபேன் ஓடுற மாதிரி தட்டி விட்டா போதும், அவன் பாட்டு ஓடினே இருக்கிறான். நில்லு இல்ல. அதெல்லாம் கடவுளுடைய ஒரு கொடை. அதை நாம் ரசிக்க வேண்டும். ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய டங் ட்விஸ்டர் சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். என்னாலே சொல்ல முடியாது, நான் ஒத்துக்கிறேன். அதனாலலாம் அவ்வளவு பெரிய டங் ட்விஸ்டர் சொல்ல முடியாது. நம்முடைய பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார். அடுத்து ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று வச்சுக்கிறேன், வடிவேல் சொல்ற மாதிரி. இதுதாங்க, இதோட ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இருக்குது. வாடா டப்பா இருக்குதா? இது என்ன ஸ்பெஷல் ஐட்டம்னா, அதுல இருந்து எத்தா டோக்கன் வரும், சோர்ல வாங்கலாம்னு நினைக்காதீங்க. இதுல ஒரு பேப்பர் இருக்கும், அது யார் வேணா வந்து எடுக்கலாம், அழகா சொல்லுவோம் அதுக்கு பதில் அர்த்தம்லாம். யார் வரீங்க ஃபர்ஸ்ட்? யாரும் வரமாட்டீங்களா? நம்மளே தேடி போயிடலாமா? எப்படி நீங்க வரீங்க, நாங்க வரட்டுமா? வெரி குட். டான் டான். அது படிக்கணும். கண்ணாடி வேணுமா? சத்யா, வெரி குட். என்னன்னு சொல்லுங்க. உழுவல். உழுவல்னா என்ன அர்த்தம்? Brown flax seeds. Brown flax seeds. அப்படின்னா என்ன தமிழ்ல சொல்லு. உழுவுல். உழுவல்னா என்ன? உளுந்து மாதிரி இருக்கிற எல்லா பருப்பு பயிர் வகைகள். அடுத்தது யாருன்னா வரீங்களா? டானுக்கு அடுத்தது டீம். வாங்க யாராவது. இல்ல நம்மள யார் பேர் சொல்லிடலாமாடா? அதான் டானுக்கு அப்புறம் டீம் கரெக்டா தான் வராங்க. Green lentils, mung beans. பச்சை பயிர். அதுக்கு என்னன்னு சொன்னா இங்கிலீஷ்ல? நாளைக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் நீங்க இதெல்லாம் பார்க்கணும் உண்மையா அப்படின்னு சொல்லுங்க. அடுத்தது யார் வரீங்க? சின்ன பசங்க கூட வரலாம். துணைத் தலைவர். நாங்க எப்படி ஒரு 50 சீட்டு போட்டுருந்தீங்கன்னா போட்டி போட்டு வருவீங்க, வேஸ்டா போச்சு எழுதுலாம். நீயே வந்து எங்களுக்கு சத்தியா மணமகன். bridegroom. மணமகன். இதுக்கப்புறம் போய் மாப்பிள்ளைன்னு சொல்லக்கூடாது, பிரைட் க்ரூம்னு சொல்லணும். கத்துக்கணும். நீ போய் நீ எந்த வீட்டுல இருந்து வந்துக்கிற, மாப்பிள்ளை வீட்டு சார்பா வந்துக்கிற, அதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் எந்த கல்யாணத்துலையும் சொல்லக்கூடாது. அடுத்தது வாங்க யாராவது. சரி, இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்மளே போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க வாங்க. எல்லாம் எங்க கோயில் இருந்தே வரீங்க? தொடப்பம். broom. ஆமா, இதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வீட்டுல தொடப்பம் பிஞ்சிக்குன்னு சொல்லக்கூடாது, ப்ரூம் பிஞ்சிக்குன்னு சொல்லணும். எப்சி அவங்க அம்மா நிறைய அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பொழுது கரெக்டா எடுத்துட்டான். வேற யாருன்னா வாங்க அடுத்தது. ஆமா, சரத். நாங்க கல்லாட்ட ஆட மாட்டோம், ஏற்கனவே எடுத்து அதனால மாத்திட்டோம்.
கல்யாணத்துக்கு கூட பெண் தோழில் அனுப்புவீங்களா இல்லையா? நிறைய பேர் போய் முடிய கலை நல்லா சும்மா தொட்டினே கத்து உக்கானுங்கிற பொண்ணு சும்மா விடாம இது செய் அதை செய்யன்னு சொல்றீங்க பாரு, அவங்களுக்கு என்ன பேர்? அததான் இப்ப சொல்றாரு தம்பி. பிரைட் மெய்ட். ஓகேவா? அடுத்தது யாருன்னா? வெரி குட். வாங்க நதியாக்கா வராங்க. கொஞ்சம் குழுக்கு 8 வந்துட போகுது. அடுத்தது கடைசியா ஒருத்தர். சோயாபீன்ஸ். White patani. சோயாபீன்ஸுக்குன்னா ஆமா, இதுக்கப்புறம் எங்க வீட்டுல சோயாபீன்ஸ் குழம்புலாம் சொல்லக்கூடாது. இங்கிலீஷ் சிட்டியா மாறணும். செவியமா கடைசி யாருன்னா ஒருத்தர் வாங்க. ஒரு 2 பேர் வந்துட்டீங்களா? பரவாயில்ல வாங்க, நாங்க 3 பேர் கூட வரவேற்போம். வாங்க வாங்க. ரொம்ப ராசி போடுது தொடக்கத்துக்கு. அது புரியாம வச்சு ஒட்டத்தலை. தாழ்ச்சகர். சரியா? இதுக்கப்புறம் யாரும் மொட்டை தொலைன்னு சொல்லக்கூடாது. குழம்பு தாளிக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தாழ்ச்ச அப்படின்னு சொல்றது தாழ்ச்சர்ன்னு சொல்லணும். அவ்வளவுதான். சரி, வேற நான் விட மாட்டேன், நிறைய வச்சுக்கிறேன். இடுக்கி. இடுக்கி வீட்டுல யூஸ் பண்றது இல்லை இப்பெல்லாம் யாரும். அப்பெல்லாம் முள் எடுக்குதுன்னா வைப்பீங்க, இடுக்கி மாதிரி இருக்கும் பத்தியா? ஆமா, இப்பெல்லாம் கேஸ்ல வைக்கிறதுனால யாரும் இடுக்கி யூஸ் பண்றது இல்லை. அதுதான் தம்பி சொன்னாங்க. சரி, இதோட முடிச்சிட்டோம். தம்பி மிக அழகாக சொன்னார். எல்லாத்துக்கும் கரெக்டா பதில் சொன்னார். சரியா? வெரி குட். இப்ப இவ்வளவு நேரம் நீங்க எல்லாம் பார்த்து இருந்தீங்கல்ல, உங்களுக்கு நன்றி சொல்றோம். நீங்கெல்லாம் இல்ல நாங்கெல்லாம் ஆள் இல்லாத கடையில டீ ஆக்குற மாதிரி இருந்திருக்கோம். நீங்க எல்லாம் இருந்தது உற்சாகப்படுத்தியது, நம் பிள்ளைகளை பாராட்டியது மிக்க மகிழ்ச்சி. இப்ப ப்ரோக்ராம் முடிச்சுன்னா அப்படியே எழுச்சி வீட்டுக்கு ஓடக்கூடாது. இப்ப நம்ம பசங்க என்னெல்லாம் எழுதிக்கிறாங்க, என்னெல்லாம் வரைஞ்சிக்கிறாங்க, ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க. அவன் சொல்றது உங்களுக்கு புரியாது, இருந்தாலும் புரிஞ்சா மாதிரியே தெரிஞ்சா மாதிரியே சொல்லுவான். அதெல்லாம் ரசிக்கலாம். நீ எது வேணா சொல்லு, அதெல்லாம் கரெக்ட் ஆன்சர் தான். அதுக்குன்னு தப்பா சொல்லக்கூடாது வேணுமென்ட்டு. இப்பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகளை மீண்டும் ஒரு முறை கரகோஷம் எழுப்பி நாம் வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் நாம் தெரிவிக்கிறோம். இப்ப நீங்க வரலாம். நீங்க அப்படியே பார்வையிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போங்க. வாங்க எல்லாரும். பாண்டி மிகப்பெரிய சந்தேகம். அதுல ஆட்டம் ஒரு வார்த்தை கூட இல்லையன்றான். Thank you.
Hey,